여러분, 혹시 생각에 갇혀서 고통스럽다고 생각을 해보신 적이 있나요? 생각에 갇혀서 생각만 하고 아무 말도 못하고 행동도 못하고 그냥 당황해 있는 내 자신을 보는 것이 너무나도 초라하고 한심하고 너무 고통스러운 그런 경험. Hi guys, I'm Howard. I just remember something about English and how it's related to being present to the moment. So when I was studying English for the first time in my life, I was really in my head and it was really painful. So when I'm with other people, I was always in my head trying to make the perfect sentence for a situation. 꼭 영어뿐만이 아니라 많은 분들이 자기가 마음에 드는 여성을 만났을 때 이런 식으로 하려고 해요. 머릿속으로 들어가서 정말 완벽한 그 멘트를 만들려고 하는 거예요. So you're either burdened by the past or you're burdened by the future. Now the question of why is very important. What is the ultimate cause of this? And that is what one could call overthinking. Thinking was a wonderful thing and still is a wonderful thing, but it has taken over human beings. It has proliferated to such an extent that now thinking has become almost a parasitical entity that lives in your head that won't leave you alone. 제가 처음 이 머릿속에 들어갔을 때 처음 머릿속으로 그 완벽한 멘트, 완벽한 문장을 만들려고 했을 때에는 이것을 자각하지도 못했지만 이것을 해결하는 방법에 대해서 정확히 알지 못했습니다. 그래서 제가 했던 거는 그냥 계속해서 더 많은 생각을 하는 거였어요. 근데 이게 더 많은 생각을 하면 할수록 아무런 말도 못했고 아무런 행동도 하지 못했습니다. 그냥 저는 멈춰 있는 것 같았어요. 저는 멈춰 있는데 사람들의 시간은 계속 흘러가고 있는 거죠. Most people's sense of identity, most people's sense of who they are is bound up with their mind activity, with their thinking. So they derive their sense of self from certain stories that they're telling themselves in their mind. And that's to do with what happened in the past, what other people did to you, things you identify with, that these are thoughts, things that belong to me, these are my things, these are all thought formations. So people identify with the voice in the head, and the voice in the head becomes for them impossible to distinguish from who they are. So they talk to themselves in their head. Everybody has met people in the street who talk to themselves out aloud, and usually people look at them and say, oh, there's a crazy person going. But virtually everybody does that except that they don't do it out aloud. 저는 이 순간에 존재하지 못하고 계속해서 머릿속으로 그 완벽한 멘트, 완벽한 문장을 만들기 위해서 그냥 멈춰 있었어요. 근데 스스로 멈춰 있다라는 것도 자각하지 못하고, 그리고 이 순간에 내가 존재하지 못하고 있다라는 것을 자각하지도 못한 채 항상 머릿속으로 어떤 문장을 생각했고, 그 문장을 시간이 생길 때마다 다시는 그 불편한 상황을 겪지 않도록 미리 완벽한 문장, 완벽한 멘트를 만들어 두었습니다. 하지만 제가 깨달은 것은 그렇게 해서는 절대로 프리토킹을 할 수 없었고, 그렇게 해서는 절대로 내추럴이 될 수 없었습니다. The true spiritual awakening is the moment when you realize that you are not your thoughts. Your thoughts are happening in your field of consciousness, yes, but they are not who you are. And that is an amazing realization for many people. And when they realize that, something becomes activated in you, in your field of consciousness, that we could call a different dimension of consciousness, where you're able, from that dimension, you're able to be aware of thoughts that you're having, but you're not the thoughts anymore. 제가 처음 이러한 현존에 대해서 경험을 한 것은 2002년이었습니다. 유학을 하면서 이러한 현실을 깨닫게 됐고요. 그리고 어떻게 하면 생각을 내려놓고 영어를 할 수 있을까? 그런 부분에 대해서 정말 고민을 많이 했습니다. 그렇게 시간이 흘러서 2004년, 2005년이 돼서야 저는 생각을 내려놓을 수 있었어요. 정말 오래 걸렸죠. 뭐 알려주는 사람도 없었고, 사실은 굉장히 옛날 얘기를 하고 있는 거긴 해요. 지금 제가 뭐 멘트를 외우고 어떤 영어 문장을 외우고 그러면서 완벽한 표현을 하고 싶었는데, 그럼 완벽한 표현이라는 것은 결국에 생각에 잠기는 거였고, 생각에 잠겨서는 절대로 자유로울 수가 없었습니다. 그리고 그러한 감옥에 갇힌 것처럼, 생각의 감옥에 갇힌 것처럼 그 안에서는 계속적인 고통과 결핍함과 더 많은 멘트와 문장과 계속해서 저를 압박하는 그러한 부담감과 초조함과 당황스러움, 그런 모든 부정적인 감정들이 저를 감쌌고, 거기서부터 제가 자유로워지기 위해서 어떻게 하면 이걸 할 수 있을까, 그런 고민을 하다가 제가 깨우친 것은 이거예요. 영어를 할 때 그냥 어떤 문장을 하나만 말해도 좋다, 그냥 단어만 하나만 말해도 좋다, 내가 정말
국밥이어도 괜찮아. 근데 나는 내가 할 수 있는 것을 하겠다. 미리 준비하지 않고 생각으로 들어가지 않고 그냥 국밥이 돼도 되고 쪽팔려도 되고 사람들이 나를 손가락질하면서 영어를 못한다고 해도 되고 나는 그냥 내가 할 수 있을 만큼만 하겠다. 할 수 있을 만큼만 하자. 할 수 있을 만큼만 하자. 그리고 그 할 수 있을 만큼의 자원을 끌어올리기 위해서 정말 열심히 준비를 했습니다. 정말 필요한 것들을 준비하고 공부하고 계속해서 노력을 했어요. 진짜 중요한 게 뭔가 내가 만약에 프리토킹을 하려면 혹은 내가 춤을 추는데 춤으로 내가 즉흥 댄스를 춘다면은 어떻게 그것을 준비할 수 있겠는가. 그렇게 하는 사람들이 많잖아요. 즉흥적으로 뭔가를 하는 사람들이 굉장히 많잖아요. 즉흥적으로 말을 하고 즉흥적으로 춤을 추고 즉흥적으로 노래를 쓰고 즉흥적으로 영어로 말하고 정말 즉흥적으로 매력적이고 아름다운 여성과 대화를 하는 그런 사람들이 있단 말이에요. 그런 사람들을 저희는 내추럴이라고 표현을 하는데 그렇게 준비도 없이 그렇게 완벽하게 즐겁고 재밌고 정말 예술적으로 그렇게 할 수 있는 그러한 힘은 어디서 나오는가. 저는 정말 그런 게 굉장히 궁금했고 그런 것들을 행하기 위해서 2002년부터 그 이후로 정말 많은 일이 있었습니다. 지금이 2022년이니까 벌써 20년이 지난 거예요. 이러한 것을 가르친 것만 10년이 넘었습니다. 벌써 참 시간이 빠르다고 느껴지는데 정말 중요한 건 뭐냐. 정말 중요한 건 뭐냐. 생각 없이 말할 수 있다. 생각 없이 할 수 있다. 모르겠어요. 제가 굉장히 운이 좋게도 어린 시절부터 초등학교 1학년 때부터 피아노를 쳤어요. 그리고 초등학교 6학년 때부터 기타를 쳤습니다. 기타도 중1, 2, 3, 고1, 2, 3, 대학교 1학년까지 기타를 계속해서 쳤어요. 그리고 또 중학교 때 제가 춤추는 것도 좋아해서 그냥 춤을 췄어요. 남들 앞에서 막 이렇게 춤을 추는 건 아니지만 그냥 혼자 춤을 추는 게 좋아서 제가 원래 굉장히 소심한 사람이었기 때문에 덕후처럼 있잖아요. 기타 혼자서 덕후처럼 기타 치고 혼자 덕후처럼 뭐 춤추고 그런 사람이었어요. 근데 제가 그렇게 춤을 추고 기타를 연주를 했던 이유는 그런 걸 할 때 굉장히 자유로웠어요. 그리고 저는 그런 걸 할 때 즉흥적인 댄스 또 즉흥적인 연주 그런 거에 대해서 굉장히 잘 알고 있었습니다. 그래서 어떻게 하면은 즉흥적인 댄스를 할 수 있는지 어떻게 하면은 즉흥적인 연주를 할 수 있는지 그런 것들을 저는 지금도 잘 이해하고 있고 잘 알고 있어요. 그런 걸 기반으로 제가 영어를 할 때 너무나 이 생각에 잠긴 기분 현존하지 못하는 기분 뭔가 생각의 그 감옥 속에서 생각의 꼬리를 물면서 정말 사람을 만날 때마다 내가 토익 975점 그리고 토플 IBT 110점을 맞은 상황에서도 정말 내가 영어를 못할까봐 내가 영어를 할 때 사람들이 나를 이상하게 생각할까봐 혹은 영어를 못한다고 나를 판단하고 생각할까봐 항상 움츠러 있었고 생각에 잠겨 있었습니다. 그래서 정말 쉬운 단어 쉬운 문장 하나를 얘기해도 머릿속으로 들어가서 생각에 잠겼어요. 항상 생각에 잠겨서 말을 했습니다. 예를 들어서 영어를 어떻게 배웠는지 얘기할 때도 정말 그 문장 하나도 수십 번 정말 제 머릿속에서 리허설을 한 다음에 기회를 포착해서 그런 얘기를 했어요. 그 얘기를 한 다음에 저는 또 어떤 완벽한 말을 하기를 원했기 때문에 그 다음부터는 또 입을 닫고 있었죠. 생각에 잠기고 혹시라도 내가 이렇게 생각하고 있는 게 또 들킬까봐 초조해하고 불안해하고 남 눈치를 보면서 굉장히 닫혀있는 상태로 오랜 세월을 살았습니다. 정말 오랜 세월을 살았어요. 저는 거기서 해방될 수 있었다고 믿었어요. 첫 번째로 저의 그런 생각에서 해방된 것이 바로 영어를 통해서였습니다. 영어를 통해서 프리토킹이라는 게 가능하긴 할 것인가. 내가 외운 문장만 사람들을 만나서 외운 문장을 머릿속으로 생각하면서 말을 해야 되는 그 제 자신이 너무나 싫었어요. 기계적이고 로봇 같고 무슨 모든 게 정해진 사람처럼 그렇게 행동을 하는 게 굉장히 싫었습니다. 그래서 많은 노력을 했어요. 어떻게 하면 내가 영어를 정말로 잘할 수 있을까? 생각 없이 말할 수 있을까? 그냥 그 순간에 정말 몰입해서 그 순간에 들어가서 자유롭게 사람들과 상호작용하고 얘기하고 정말 그 순간을 즐길 수 있을까? 그런 고민을 많이 했습니다. 제가 영어를 잘할 때 그런 고민을 했다는 거예요. 그러다가 이제 좋아하는 이성 앞에 서면 또 생각에 잠기고 작아지는 제 자신을 보면서 정말 수없이 멘트를 외우고 스크립트를 짜고 마술을 하고 그렇게 했지만 이게 언제냐? 2006년, 2007년, 2008년 정말 오래된 얘기지만 그 옛날 얘기예요. 근데 그 오래전에 그런 고민들을 하면서 결국에 아무리 내가 생각에 잠겨봤자 그게 해결책이 아니라는 그 본질적인 그거를 깨닫게 된 겁니다. 그래서 제가 이 영상을 만들게 된 거고요. 혹시라도 생각에 잠겨서 아직도 고통스러워하고 어떻게 내가 나를 표현할지 모르고 그 생각에서 어떻게 나를 꺼집어낼지 모른다. 이미 다 해결됐습니다. 이거는 이미 10년 전에 해결됐어요. 그래서 누구나 배울 수 있고 누구나 올바른 방법으로 연습만 하면은 즉흥적으로 모든 게 가능해집니다. 즉흥적으로 영어를 할 수 있고 즉흥적으로 춤을 출 수 있고 즉흥적으로 아름답고 매력적인 여성과 즐거운 대화를 나눌 수 있습니다. 누구나 할 수 있어요. 저는 그거를 수백 명의 사람들을 가르치면서 수없이 목격했고
가능하다라는 거, 그 사실을 말하면서 이번 영상 마치도록 하겠습니다. 하워드였습니다.